हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर आजिठु बदलिबो पाग कमिबो वर्षा बढ़िबो कुहुडी। राज्य में आजिठारु वर्षार परिमाण सामान्य कमिबाकु थिबा बेले कालिठु संपूर्ण वर्षा कमिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज विशेष करी दक्षिण ओडिशार हालुका वर्षार संभावना रहिछि। गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और नवरंगपुर जिलार गोटे बा दुईटी स्थान वर्षा होई पारे। तेबे कालिठारु पागरे परिवर्तन आसिबो। कालिठु वर्षा संपूर्ण कमिया नै पाणीपाग विभाग वर्तमान कहिछि। सेहिपरि दुई दिन पर राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुडी देखा देबो। परवर्ती खबर पुलिस कमिशनरेटर चेतावनी जीरो नाइट रे जीरो टॉलरेंस नीति उत्पात कले बांधिबो पुलिस। आउ मात्र 5 दिन अपेक्षा चरिबो 2024 नुआ वर्षर आगमन हेबो। जीरो नाइट सेलिब्रेशन राजधानी उत्सवमुखर होई उठिबो। अभिनव ढंगरे सेलिब्रेशन पर राजधानीवासी योजना करिसेंती। सेलिब्रेशन आଳରେ उत्पाद करियाको अमानिया गोड़ टेकी बसचंती। सेपटे अधिकରୁ अधिक ग्राहक बांधियाको तारका होटेल समेत बार माने सेमानको इन्वेस्ट ऑर्गेनाइज करबा ପାଇଁ प्रस्तुत रहिसंती। विलंबित राति सेलिब्रेशन पर योजना करिसेंती। कम्युनिस्ट पुलिस जीरो नाइट सेलिब्रेशन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाइछि। परवर्ती खबर काश्मीर तुषारपात सर्वनिम्न तापमात्रा -3.3 डिग्री। काश्मीर प्रबल ठंडा अवस्थार विस्तार करुछि एवं सर्वनिम्न तापमात्रा फ्रिज भितर बरफ भली रहुछि। पाश्चात्य विशृंखला यही अंचल पर प्रभाव पकाए बोली आशा करा जाउछि एवं शुक्रवार एवं शनिवार अधिक मात्रा हालुका तुषारपात हेबार संभावना रहिछि। काश्मीर अधिकांश अंचल रातिर तापमात्रा ह्रास पाई उपत्यका फ्रिज अवस्था जारी रखिछि। परवर्ती खबर निजुक्ति नहीं मुख्यमंत्री बड़ घोषणा 2 वर्ष भितर सरकार देवे 75,000 निजुक्ति। निजुक्ति की नहीं बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। 2 वर्ष भितर राज्यर 75,000 निजुक्ति देव बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। सुशासन दिवस बा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय जयंती समारोह में यही घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। निजुक्ति प्रसंग पूर्व सरकार टार्गेट करिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर ओडिशा को मिलला 455 कोटी अनुदान। केंद्र सरकार ओडिशा और राजस्थान ग्रामीण स्थानीय संस्थागुड़िक 2024 वर्ष आर्थिक वर्ष में पंचदश अर्थ आयोग अनुदान राशि प्रदान करिसेंती। ओडिशार ग्रामीण स्थानीय संस्थागुड़िक 2024-25 आर्थिक वर्षर द्वितीय किस्ती अर्थात 370.20 कोटी टंका एवं 24-25 आर्थिक वर्ष पर अणबंधित अनुदान प्रथम किस्तीर बकिया राशि 84.5086 कोटी टंका प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर निर्वाचन दिया समस्त प्रतिश्रुति पूरण हेबो बोली सूचना देले मुख्यमंत्री। निर्वाचन समय आम लोकों प्रति जो प्रतिश्रुति देइथिले बीजेपी सरकार ताहा यथाशीघ्र पूरण करिवे गोटी गोटी बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। जो दिन सरकार गठन होला से दिन ही कैबिनेट बसे आम 4 मुख्यमंत्री निष्पत्ति नैथिले बोली कहिसेंती। सरकार गठन 6 मास मध्य सही 4टी जाक निष्पत्ति कार्यकारी करिछु बोली सूचना दैछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर नुआ कैलेंडर को लोकार्पित कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर 2025 इंग्राजी नूतन वर्ष कैलेंडर प्रकाश पाई। कैलेंडर प्रथम कॉपी को श्रीमंदिर महाप्रभु ठारे लागि होईछि। देवार्पण पर गुरुवार उभय कैलेंडर को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उन्मोचित करिसेंती। परवर्ती खबर कैंसर रोगियों पर खुशी खबर बिना अस्त्रोपचार भल हेबो कर्कट। कैंसर पर वैज्ञानिक माने आविष्कार कले चमत्कार टेक्निक जहाँ कैंसर को 99% शेष कर सक्षम हेबो। कैंसर भली मारात्मक रोग को मात देवा प्रस्तुत अमेरिका 3टी बड़ बड़ यूनिवर्सिटी एक स्वतंत्र वैज्ञानिक टीम। सबुठ बड़ कथा है अस्त्रोपचार बिना हाड़ एवं अंगरे थिबा कर्कट भल कर सफल हेबो। परवर्ती खबर चाषी डाटाबेस करेंगे सरकार। जनवरी 1 आरंभ हो पंजीकरण। चाषी डाटाबेस करेंगे मोहन सरकार एसओपी जारी कला कृषि विभाग। जनवरी 1 आरंभ हो चाषी पंजीकरण। मार्च शेष सुधा प्रस्तुत हो चाषी मानकर डाटाबेस। चाषी को मिल 14 टिकिया नंबर विशिष्ट स्वतंत्र आईडी कार्ड। डिजिटल कृषक कार्ड भी जोगाई देवे सरकार। एथिपाई चाषी डाटाबेस प्रस्तुत करने लगी सब जिलापाल एक्शन प्लान एवं एसओपी पठाई कृषि विभाग। परवर्ती खबर विश्वर टॉप 3 स्टार्टअप हब पालटिला भारत। देश में 1.57 लाख प्राधिकृत स्टार्टअप। देश में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करा जाउछि। एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संख्या 1.57 लाख को वृद्धि होईछि। शिल्प प्रोत्साहन एवं अंतः वाणिज्य विभाग यही संस्थागुड़ी को मान्यता प्रदान करिछि। डिसेम्बर 25 सुधा डीपीआईआईटी पोर्टाल 7.59 लाख स्टार्टअप पंजीकृत होइथिबा सूचना मिली। एही सहित भारत विश्वर तृतीय स्टार्टअप हब पालटि जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଡିସେମ୍ବର 28ରୁ ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଜାନୁଆରୀ 20 ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆଉ 2ଟି ବାଘ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବଦଳ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼କୁ 14ଟି ବାଘ ପଠାଇବେ। ଏହା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନତ ଏବେ ଶିମିଳିପାଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟି ବାଘୁଣୀ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନଭୋଗୀ ପୋଖରୀ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଲେଜମାନଙ୍କରେ ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସମୟ ସମିତିର ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ 1542ଟି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମୟ ସମିତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ କନଭେନ୍ସ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 2711ଟି ପ୍ୟାକ୍ସ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 1542ଟି ନୂଆ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ନବୀନ କହିଲେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବ। ବିଜେଡି ପାଳିଲା 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 17 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଳ ପୁରସ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର 7ଟି ବର୍ଗରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣି ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବ ଚାଇନା। ତିବ୍ଦତରେ ନିର୍ମାଣ କର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଚାଇନା ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଧ ବା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ବନ୍ଧଟି ତିବ୍ଦତୀୟ ମାଳଭୂମି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲା ସେନାକୁ ତାଲିମ ଦେବ ପାକିସ୍ତାନ। 53 ବର୍ଷ ପରେ ଢାକା ଯିବେ ପାକ୍ ଜେନେରାଲ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାର ପତନ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 1971ରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବେଦଖଲ କରି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଏବେ ସେହି ସେନା ବାଂଲାରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 53 ବର୍ଷ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପଶି ସେଠାକାର ସୈନ୍ୟକୁ ତାଲିମ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଲା IRCTCର ଆପ୍। ହୋଇପାରୁନି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ୱେବସାଇଟ୍। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍। ଶହ ଶହ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ। ଜାପାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଜାପାନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ସାଇବର ଆଟାକ୍ ହେତୁ ଏହାର 20ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ହୋଣ୍ଡାର ନୂଆ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଫିଚର ସହ ଆସିଲା କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ବାଇକ୍। ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତ ବଜାରରେ 2025ର ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ 1,19,481 ଟଙ୍କା ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋମ୍ ଏମ୍ବେଲିସମେଣ୍ଟ ସହିତ ନୂଆ LED ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫେସିଆ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଡାଟା ଜାରି କଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ମତଦାନରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଡାଟା ସେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଦେଶର 64.64 କୋଟି ଭୋଟର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର 72 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଲେ ବିରୋଧୀ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଶିବିର କାଟ୍ରା ସହର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରୋପେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ବୁଧବାରଠାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୋକାନୀ, ପନି ଅପରେଟର ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସେବା ହେଲା ଡାଉନ୍। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସେବାର ସମସ୍ୟା ଉପଯୁକ୍ତ ନେଇ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 46% ଲୋକ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।